नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ભણીશું વિદ્યુત ફ્લક્સ વિશે। तो फ्लक्स એટલે કોઈપણ આડછેદ હોય, ક્ષેત્રફળ ધરાવતો કોઈપણ ખંડ, એમાંથી कोईपण भौतिक राशि आपणे एनी मात्रा गणवी होय के एमांथी केटली पसार थाय छे तो एने फ्लक्स कहेवाय। तो आपणे अहींया विद्युत कोई आड़छेदमांथी केटलुं पसार थाय छे एने आपणे कहीशुं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स समजवा माटे आपणे क्षेत्रफळ ने पण समजवुं जोईए। तो क्षेत्रफळ एक सदिश राशि छे। शा माटे आपणे एने सदिश कहीए छीए एना माटे आपणे अमुक उदाहरण लईए के धारो के एक समान प्रकारनुं विद्युत क्षेत्र छे। अहींया आपणे क्षेत्रफळ धरावतो एक धारो के कोई एक आपणे समतल सपाटी जेवी क्षेत्रफळ एक लईए जे विद्युत क्षेत्रने लंब रूपे छे, એટલે કે क्षेत्रफळનો સદિશ દર્શાવવો હોય તો આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ। એ જે વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ રૂપે છે। બીજી એક આપણે આકૃતિ લઈએ। अहींया आपणे जे समतल लईए छे, जे क्षेत्रफळनो खंड लईए छे जे विद्युत क्षेत्र ने समांतर छे, ए रीते એટલે કે क्षेत्रफळ सदिश आ रीते थशे सपाटीने लंब। ए ज रीते हजू एक आकृति लईए आपणे बीजी। जे आपणे कोई समतल ने अमुक खूणे राखशुं विद्युत क्षेत्र साथे, એટલે क्षेत्रफळનો સદિશ સપાટીને લંબ દોરશું તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા અને ક્ષેત્રફળ વચ્ચે અમુક ખૂણો બનશે જેને આપણે થીટા કહીએ। તો આપણે જુદી જુદી ત્રણ આકૃતિ અહીંયા દર્શાવી। હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ સપાટીમાંથી કેટલું પસાર થાય છે એ જાણવા માટે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા જોઈએ કે विद्युत क्षेत्र रेखाओं संख्या पहली आकृति अंदर जे जोवा मळे छे, केम के सपाटी आ रीते लंब छे એટલે मोटा प्रमाण में विद्युत क्षेत्र रेखाओं आमांथी पसार थशे। अहींया आ रीते समतल छे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं संख्या आ रीते छे, बराबर। आ दिशा में विद्युत क्षेत्र छे એટલે तो समतल आ रीते हशे तेमांथी विद्युत क्षेत्र रेखाओं संख्या पसार थशे नहीं। अहींया अमुक खूणे छे तो आ आकृति सी और आकृति ए आ बने ने आपणे सरखावीए तो क्षेत्रफळ तो ई ज छे, बराबर। समतल तो ई ज छे, परंतु अहींया समतल अमुक खूणे छे ज्यारे अहींया लंब छे विद्युत क्षेत्रने। तो अहींया विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्याओ जे पसार थशे एना करता वधु आमांथी थशे। एटले के अहींया विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफळ कई रीते छे, एटले के जे समतल छे ए केवी रीते छे विद्युत क्षेत्रनी अंदर एना उपर आधार राखशे। એટલે કે આપણે અહીંયા કહી શકીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા કોઈ પૃષ્ઠમાંથી પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા જે विद्युत क्षेत्र અને क्षेत्रफळ ना गुणाकारना समप्रमाण में होय, बंनेना मूल्य केटला छे एना समप्रमाण में होय अने क्षेत्रफळ ना नमन पर पण होय, એટલે કે ખૂણો। तो खूणा साथे पण विद्युत क्षेत्र रेखाओं संख्या बदलाशे, क्षेत्रफळ केवी रीते छे अने बंनेना मूल्य साथे पण समप्रमाण में। जेटलुं क्षेत्रफळ वधारे हशे एटली विद्युत क्षेत्र रेखाओं संख्या वधु पसार थशे, जेटलुं विद्युत क्षेत्र वधु हशे एटली रेखाओ वधारे हशे, એટલે એ બંનેના સમપ્રમાણમાં હશે અને ખૂણા સાથે પણ આધાર રાખશે। તો ખૂણા ઉપર કઈ રીતે આધાર રાખે છે આપણે જોઈ શકીએ કે જો ખૂણો વધતો જશે, બરાબર, ધારો કે અહીંયા આપણે ખૂણો કહીએ
तो 90 है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 है। जेम खूणो આપણે અહીંયા સૌથી વધારે છે, જેમ ઘટાડતા જઈશું એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા વધતી જશે। તો અહીંયા આપણે એવા વિધેયનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને ખૂણા સાથે જેમ ખૂણો ઘટતો જાય એમ કિંમત વધતી જાય, એ રીતનું વિધેય। તો એ વિધેય છે cos થીટા, થીટા વધે તો કિંમત ઘટશે। જેમ કે cos 0 તો 1 કિંમત થશે, પછી ધારો કે cos 30 તો 1/√3/2 બરાબર, એટલે 1 કરતાં કિંમત ઘટી। પછી 45 તો 1/√2, 60 ખૂણો લઈએ એટલે કે જેમ ખૂણો વધતો જશે એમ કિંમત ઘટતી જશે। તો એવા જ વિધેયનો અહીંયા ઉપયોગ થશે। એટલે કે આપણે આ રીતે કહી શકીએ કે વિદ્યુત ફ્લક્સ E A અને cos થીટા આ ત્રણેય પર આધારિત થશે બરાબર। વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું વધુ હશે એટલું ફ્લક્સ વધુ થશે, ક્ષેત્રફળ જેટલું મોટું હશે એટલું ફ્લક્સ વધુ થશે, અને થીટા એટલે કે ખૂણો જેમ વધતો જશે એમ કિંમત ઘટતી જશે। કેમ કે 90નો ખૂણો થશે ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા આમાંથી પસાર થશે ને, એટલે કે ફ્લક્સ 0 કહી શકાય। એટલે કે અહીંયા થીટા બરાબર 90 લઈએ તો ફ્લક્સ 0 થઈ જશે બરાબર, ને સૌથી વધારે ફ્લક્સ આમાં મળશે કારણ કે લંબ હશે। લંબ હશે ત્યારે ક્ષેત્રફળ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થશે? 0નો બરાબર। અહીંયા થીટા 0 થશે, અહીંયા થીટા 90 થશે, અને આ રીતે કોઈ પણ ખૂણો પણ આપણે લઈ શકીએ। તો થીટા 0 હશે તો cos 0 ની કિંમત 1 થશે, એટલે ફ્લક્સ કેટલું થશે? E × A જેટલું। તો આ રીતે આપણે વિદ્યુત ફ્લક્સને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ બરાબર। એકમ ક્ષેત્રફળ હોય બરાબર, તો અને એ ક્ષેત્રફળ પાછું વિદ્યુત ક્ષેત્રને જો લંબ હોય તો એમાંથી પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, જેને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહીએ છીએ બરાબર। તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે કોને કહીએ? તો કે કોઈ એકમ ક્ષેત્રફળ માંથી પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, જેને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એવું કહીએ। પરંતુ અહીંયા એક સરસ વિદ્યુત જે ખંડ છે ક્ષેત્રફળ એ લંબ હોવો જોઈએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને, કારણ કે થીટા બરાબર 0 થશે, એકમ ક્ષેત્રફળ કીધું એટલે A બરાબર 1 થશે, તો ફ્લક્સ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક સરખા થશે બરાબર। એટલે કે અહીંયા cos થીટા આવે છે એટલે આપણે આવું લખી શકીએ કે ફ્લક્સ બરાબર E × A બરાબર, ડોટ ગુણાકાર જો સદિશ સ્વરૂપે લખશું તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ। એટલે કે cos થીટા આપણે કાઢીએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ બંને સદિશ રાશિ છે એટલે ડોટ ગુણાકાર આવશે, તો ફ્લક્સ જે છે એ અદિશ રાશિ થશે। તો વિદ્યુત ફ્લક્સ અદિશ રાશિ છે। એનો એકમ શું થશે? તો ફ્લક્સનો એકમ થશે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ। તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ ઓકે ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ, અને ક્ષેત્રફળનો એકમ મીટર સ્ક્વેર, અથવા તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો આપણે બીજો એકમ લઈએ તો વોલ્ટ પ્રતિ મીટર વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ, અને ક્ષેત્રફળનો એકમ મીટર સ્ક્વેર, તો કેટલું થશે? મીટર મીટર કેન્સલ, એટલે કે વોલ્ટ × મીટર આ એકમ વિદ્યુત ફ્લક્સનો થશે। આ જ રીતે ચુંબકીય ફ્લક્સ આવશે ત્યારે એનો એકમ વેબર એ રીતે પણ આવશે બરાબર, પરંતુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે વિદ્યુત ફ્લક્સ માટે એ એકમ ઉપયોગી નથી। તો વેબર જે છે એ ચુંબકીય ફ્લક્સ માટે એકમ થશે। એટલે એ જ્યારે આપણે એ સમજશું ત્યારે MCQની અંદર એવું પૂછી શકાય કે વિદ્યુત ફ્લક્સ માટે નીચેનામાંથી કયો એકમ નથી, તો આ રીતે ઓપ્શન આપેલા હશે અને એક વેબર પણ હશે, તો આપણી એ ગેરસમજ ના રહીએ, તો એવું યાદ રાખવું। તો વિદ્યુત ફ્લક્સને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળના ડોટ ગુણાકાર સ્વરૂપે લઈશું। આ તો અહીંયા આપણે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવ્યું છે બરાબર। અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય, ધારો કે કોઈ એક બિંદુવત વિદ્યુત ભાર છે, એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે આ રીતે, આની અંદર કોઈ એક
સપાટી છે અનિયમિત આકારની ધારો કે, તો આમાંથી કેટલું ફ્લક્સ પસાર થાય છે એવું આપણે ગણવું છે. તો હવે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર બધી જગ્યાએ અલગ અલગ છે. તો જો આપણે ફ્લક્સ આ રીતે ગણવા જઈએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની કિંમત દરેક જગ્યાએ જુદી જુદી હશે. તો ફ્લક્સ આપણે આ રીતે ગણી શકશું નહીં. તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ કે આ સપાટી પર કોઈ એક ખંડ લઈ લઈએ. ધારો કે કોઈ એક ક્ષેત્રફળનો ખંડ અહીંયા લઈ લઈએ. ધારો કે ડેલ્ટા એ જેનું ક્ષેત્રફળ છે એવો એક ખંડ લઈ લે. તો ક્ષેત્રફળ સદિશ જે છે એ કઈ દિશામાં હશે? તો કે સપાટીને લંબ, એટલે કે જે દિશામાં અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ દિશામાં જ ક્ષેત્રફળનો સદિશ છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ એ જ દિશામાં છે જ્યાં ખંડ છે ત્યાં. તો ખાલી એ ખંડ માટે ફ્લક્સ કેટલું? તો એ ખંડ માટે આપણે ફ્લક્સ લખી શકીએ ડેલ્ટા ફાઈ બરાબર ઈ સદિશ ડોટ ડેલ્ટા એ સદિશ. આવું આપણે લખી શકીએ ફક્ત એના માટે, એ ખંડ એક માટે. કારણ કે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન પ્રકારનું લઈ શકીએ. નાના ખંડ માટે આટલા વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક સરખા જેવું હશે એવું આપણે લઈ શકીએ. અને ક્ષેત્રફળ જે છે એ ડેલ્ટા એ જેટલું છે. તો એ ખંડ માટે આપણે ફ્લક્સ આ રીતે લખી શકીએ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની જેમ જ. પરંતુ આપણે તો આખા પૃષ્ઠનું જોઈ છે ક્ષેત્રફળ, બરાબર? આખા પૃષ્ઠ માટે આપણે જોઈ છે ફ્લક્સ. તો ધારો કે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એને ઈ આઈ વડે બતાવી દઈએ આપણે. તો આ ફ્લક્સ જે છે એ ખંડ એક માટે છે. તો આવા તો જુદા જુદા ઘણા બધા ખંડ હશે. તો અહીંયા આપણે કુલ ફ્લક્સ જોતું હોય આખા પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું, તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ કુલ ફ્લક્સ. આવા ફ્લક્સ જે છે એનો સરવાળો કરવો પડશે તો આપણને કુલ ફ્લક્સ મળશે. એટલે કે આપણે આ રીતે લખી શકીએ સિગ્મા ઈ આઈ સદિશ ડોટ ડેલ્ટા એ સદિશ. આ રીતે આપણે લખી શકીએ જ્યાં આઈ બરાબર 1 થી લઈ અને જેટલા ખંડ હશે n સુધી બધા ફ્લક્સનો સરવાળો કરવો પડશે. એટલે કે એક ખંડમાંથી કેટલું ફ્લક્સ પસાર થાય છે એ જ રીતે બીજા ખંડમાંથી કેટલું પસાર થાય છે આ બધાનું ફ્લક્સ ગણી અને ટોટલ કરવાનું બધાનું. એટલા માટે આપણે સિગ્મા લખ્યું છે. હજી આપણે અહીંયા એવું વિચારી શકીએ કે આ જે ખંડ છે જો મોટો હશે તો એમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક સરખું પસાર નહીં થાય, થોડું ઘણું એમાં ફરક રહેશે કેમ કે જો ખંડ મોટો હશે. પરંતુ જો ખંડ આપણે નાનો વિચારીએ સૂક્ષ્મ ખંડ તો એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક સમાન હોય એવું આપણે કહી શકીએ, બરાબર? તો આપણે અહીંયા આવું કહી શકીએ કે જો લિમિટ ડેલ્ટા એ ટેન્સ ટુ 0 એટલે કે ક્ષેત્રફળનો ખંડ જો સૂક્ષ્મ લઈએ તો સરવાળો પણ સૂક્ષ્મમાં ફેરવાશે. એટલે કે જ્યાં સિગ્મા લીધું છે આપણે ત્યાં સૂક્ષ્મ સરવાળો એટલે કે સંકલનમાં પરિણામશે. તો ફ્લક્સ આપણે આ રીતે લખી શકીએ ફ્લક્સ તો કે જ્યાં સિગ્મા છે ત્યાં સંકલન આવી જશે ઈ સદિશ ડોટ અને ડેલ્ટા છે ત્યાં સ્મોલ ડી એ સદિશ. આ રીતે આપણે લખી શકીએ. કેપિટલ લખો અથવા સૂક્ષ્મ ક્ષેત્રફળનો ખંડ સ્મોલ એ વડે પણ બતાવી શકીએ. તો ઈ સદિશ ડોટ ડી એ સદિશ, બરાબર? તો આ રીતે આપણે ફ્લક્સ ગણી શકીએ. અને અહીંયા જે પણ પૃષ્ઠ હશે બરાબર એ બંધ હશે. તો બંધ સંકલન હોય તો અહીંયા આપણે આ રીતે સંકલનનું સિમ્બોલ દર્શાવી શકીએ. તો વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે શું છે? તો આપણે એવું કહી શકીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ક્ષેત્રફળ સાથેનું સંકલન એટલે કે પૃષ્ઠ સંકલન. તો વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પૃષ્ઠ સંકલન, આવું આપણે ટૂંકમાં કહી શકીએ, બરાબર? વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પૃષ્ઠ સંકલન કરીએ તો એને વિદ્યુત ફ્લક્સ કહેવાય. હવે કદાચ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય, બરાબર, તો એની કિંમત બહાર નીકળી જશે
અને ક્ષેત્રફળનું સંકલન થશે તો સૂક્ષ્મ ખંડ છે એનું સંકલન કરીએ આખા પૃષ્ઠ પર તો ક્ષેત્રફળ એ જ આવશે. એટલે વળી પાછું આ જ થઈ જશે. જો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે તો ખાલી ક્ષેત્રફળનું સંકલન થશે અને એની જગ્યાએ શું આવી જશે? એ આવી જશે. તો આ સમીકરણ છે આપણે દરેક વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે લાગુ પાડી શકીએ. અસમાન પ્રકારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય કે સમાન પ્રકારનું હોય, બધા માટે આપણે લાગુ પાડી શકીએ. આના આધારે વિદ્યુત ફ્લક્સના આધારે આપણે એક બીજો નિયમ જોઈએ. જે રીતે આપણે કુલમનો નિયમ જોયો હતો એવી જ રીતે ગાઉસનો નિયમ છે. ગોસ અથવા તો ગાઉસ નો નિયમ. તો ધારો કે કોઈ એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર આપણે લઈએ ક્યુ. હવે એને કેન્દ્ર તરીકે રાખી અને આર અંતરનું એક આપણે કવચ વિચારીએ. બરાબર. વિદ્યુતભાર ક્યુ અને એને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને આર અંતરનું એક આપણે કવચ વિચારીએ. તો કેન્દ્રમાં વિદ્યુતભાર છે ક્યુ, તો બધી દિશામાં આ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. તો આ રીતે દરેક જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. અને બિંદુવત વિદ્યુતભાર છે તો બિંદુવત વિદ્યુતભારના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર, અંતર ઉપર આધાર રાખશે. તો કવચના આ દરેક બિંદુઓ, બરાબર, સપાટી પરના દરેક બિંદુઓ વિદ્યુતભારથી આર અંતરે આવેલા છે. તો દરેક જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આટલું હશે. હવે આપણે આ કવચ સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ ગણવું છે. તો આ કવચ ઉપર આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ એક ખંડ લઈ લઈએ. કારણ કે આપણે ડાયરેક્ટ ફ્લક્સ બરાબર ઈ ડોટ એ આ રીતે નહીં ગણી શકીએ. કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સરખું છે દરેક જગ્યાએ, પરંતુ દિશા અલગ અલગ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દરેક બિંદુઓ પાસે. તો અહીંયા આપણે ફ્લક્સ ગણવા માટે ઈ સદિશ ડોટ ડીએ સદિશ એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પૃષ્ઠ સંકલન કરવું પડશે. બરાબર. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે સૂક્ષ્મ ખંડ લઈએ, ધારો કે અહીંયા લઈએ તો અહીંયા ડીએ જેટલો એક ખંડ લઈ લઈએ તો એનું દિશા કઈ થશે? સપાટીને લંબ, એટલે કે આ રીતે જ થશે ડીએ સદિશ. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળનો ખંડ બરાબર બંને એક દિશામાં જ આવશે. તો અહીંયા આપણે ડોટ ગુણાકાર કાઢીએ તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ ઈ ડીએ કોસ થીટા. એક જ દિશા છે એટલે કોસ 0. તો કોસ 0 ની કિંમત કેટલી થશે? 1 થશે. હવે અહીંયા ફક્ત વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય વધ્યું. બરાબર. અહીંયા સદિશ હતું પરંતુ આપણે ડોટ ગુણાકાર કર્યો એટલે અહીંયા ફક્ત મૂલ્ય વધ્યું. તો મૂલ્ય તો દરેક બિંદુ પાસે એક સરખું છે, કારણ કે ક્યુથી આર અંતરે આવેલા છે દરેક બિંદુઓ કવચ પરના. તો બધી જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આટલું જ હશે. તો એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ, ખાલી સંકલન ખંડનું થશે. તો અહીંયા એની કિંમત પણ મૂકી દઈએ આપણે કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. અને આનો જવાબ શું આવશે? તો કે ડી એટલે સૂક્ષ્મ ખંડ છે એનું આખા કવચ પર સરવાળો કરવો. એટલે કે સૂક્ષ્મ ક્ષેત્રફળ છે, આવા સૂક્ષ્મ ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરશો એટલે આખા કવચનું ક્ષેત્રફળ આવશે. અને કવચનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? તો કે ત્રિજ્યા આર છે કવચની, તો કવચનું ક્ષેત્રફળ થાય 4πr સ્ક્વેર. બરાબર. આ એનું ક્ષેત્રફળ થશે. અહીંયા આર સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જશે. બીજું અહીંયા આપણે કે ની જગ્યાએ લખી શકીએ 1/4πε0 ક્યુ અને 4π. તો જો અહીંયા 4π પણ કેન્સલ થઈ જશે તો વધશે Q/ε0. તો આટલું ફ્લક્સ આપણને અહીંયા મળ્યું. તો આ કવચની અંદર
કેટલો વિદ્યુતભાર હતો? ક્યુ. તો અહીંયા ક્યુ આવ્યું અને એપ્સિલોન 0 એટલે કે અહીંયા આપણે અવકાશ જે છે, જે વિદ્યુતભાર જ્યાં આપણે મૂક્યો છે એ હવા અથવા તો શૂન્ય અવકાશ છે, એટલા માટે આપણે કેની કિંમત મૂકી એપ્સિલોન 0 એટલે કે શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી અહીંયા એટલા માટે. જો બીજું માધ્યમ હોત તો એપ્સિલોન 0 ની જગ્યાએ એ જે માધ્યમ હશે એની પરમિટિવિટી આવશે, એટલે કે અહીંયા એપ્સિલોન લખવું પડશે. તો ફ્લક્સ કેના ઉપર આધાર રાખે? તો વિદ્યુતભાર ઉપર આધાર રાખે અને માધ્યમ ઉપર આધાર રાખે. બરાબર. તો વિદ્યુતભારે જે કવચની અંદર છે, બરાબર, અહીંયા ક્યુની જગ્યાએ 2q વિદ્યુતભાર હોત, બરાબર, ડબલ વિદ્યુતભાર હોત આના કરતા, તો અહીંયા શું આવે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની જગ્યાએ 2q. તો અહીંયા છેલ્લે શું આવે? 2q. એટલે કે અંદર જેટલો વિદ્યુતભાર હશે, બરાબર, એ વિદ્યુતભાર અહીંયા આવશે. એટલે કે આપણે આવું લખી શકીએ કે ફ્લક્સ જે છે એ સિગ્મા ક્યુ, એટલે કે જે આપણે પૃષ્ઠ લીધું છે એની અંદર ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર અને જે માધ્યમમાં આ વિદ્યુતભાર રહેલો છે એની પરમિટિવિટી, એટલે કે અહીંયા આપણે હવા લીધું છે શૂન્ય અવકાશ, તો શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી. તો આ છે ગાઉસનો નિયમ. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે કોઈ બંધ પૃષ્ઠ હોય અથવા તો આ જે પૃષ્ઠ છે એને આપણે કહીશું ગાઉસિયન પૃષ્ઠ, બરાબર, આને આપણે કહીશું ગાઉસિયન પૃષ્ઠ. તો ગાઉસિયન પૃષ્ઠની અંદર ઘેરાયેલો કુલ વિદ્યુતભાર અને એપ્સિલોન 0 એટલે શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી નો ગુણોત્તર એટલે વિદ્યુત ફ્લક્સ થશે. એટલે કે કોઈ પણ બંધ પૃષ્ઠ પર સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ એ તે પૃષ્ઠ વડે ઘેરાયેલા કુલ વિદ્યુતભાર અને શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી ના ગુણોત્તર જેટલું હોય છે, બરાબર. આ થશે ગાઉસનો નિયમ. કોઈ પણ બંધ પૃષ્ઠ હશે એની સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું હશે? તો કે એ જે પૃષ્ઠ હશે એની અંદર કેટલો વિદ્યુતભાર ઘેરાય છે એ વિદ્યુતભાર અને એપ્સિલોન 0 એટલે કે શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટીના ગુણોત્તર જેટલું હશે. આને ગાઉસનો નિયમ કહેવાય. આની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્યાંય ત્રિજ્યા નથી, આરની કિંમત ક્યાંય આવી નહીં, એટલે કે આર ગમે તે હોય. એટલે કે આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે પૃષ્ઠ જે છે એ ગમે તેવા આકારનું હોય, કદાચ અનિયમિત આકારનું આ રીતે હોત, આવી રીતે, તો પણ ફ્લક્સ આટલું જ મળે, બરાબર. આમાં ક્યાંય ત્રિજ્યા આવતી નથી, એટલે કે આકાર પર આધારિત નથી, પૃષ્ઠનો આકાર કેવો છે. એટલે કે અહીંયા આપણે મુદ્દાઓ લખી શકીએ કે વિદ્યુત ફ્લક્સ જે છે વિદ્યુત ફ્લક્સ એ પૃષ્ઠના આકાર કે પરિમાણ પર આધારિત નથી, અને એ જ પૃષ્ઠને આપણે શું કહીશું? ગાઉસિયન પૃષ્ઠ. કેવો આકાર છે અને એનું પરિમાણ કેવું છે એના ઉપર આધારિત નથી, બરાબર. જો આ રીતે હોત કવચ તો પણ ફ્લક્સ આટલું જ થાય, કેમ કે એમાં ત્રિજ્યા આવતી નથી. આટલું જ કવચ લીધું હોય, આવડું મોટું કવચ ન લીધું હોય તો પણ વિદ્યુત ફ્લક્સ આ જ મળે. એટલે કે એના પરિમાણ પર આધારિત નથી, એના આકાર ઉપર પણ આધારિત નથી, એની અંદર કેટલો વિદ્યુતભાર છે એના ઉપર આધારિત છે, બરાબર. એના માટે આપણે અમુક ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે એક પૃષ્ઠ S1 છે, આની અંદર +q વિદ્યુતભાર છે. એક પૃષ્ઠ S2 લઈએ, એની અંદર -q વિદ્યુતભાર છે. એક પૃષ્ઠ S3 લઈએ જેની અંદર કોઈ વિદ્યુતભાર જ નથી,
અને આ બધાને સમાવતું એક બીજું પૃષ્ઠ લઈએ S4 આ રીતે, બરાબર. આપણે અહીંયા અલગ અલગ 4 પૃષ્ઠ લીધા, S1, S2, S3 અને S4. તો આ ચારે ચાર સાથે સંકળાયેલા આપણે ફ્લક્સ લખીએ તો S1 સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેટલું થશે? S1 સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ, તો S1 પૃષ્ઠ આટલું છે, એની અંદર પ્લસ Q વિદ્યુતભાર છે. તો આ રીતે આપણે લખીએ, બરાબર. તો ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર કેટલો છે? તો કે પ્લસ Q છેદ ε0, બરાબર. માધ્યમ આપણે અવાજ રાખીએ તો ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર પ્લસ Q છેદમાં ε0. એ જ રીતે S2 સાથે સંકળાયેલ વિદ્યુત ફ્લક્સ જે કેટલું થશે? તો એની અંદર ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર માઇનસ Q છે, તો માઇનસ Q છેદમાં ε0. એટલે કે વિદ્યુત ફ્લક્સ પ્લસ અને માઇનસ બંને આવી શકે, બરાબર. જે વિદ્યુતભાર હોય એ ચિહ્ન આપણે લેવાનું રહેશે. તો માઇનસ Q છેદમાં ε0 થશે, કેમ કે એટલો વિદ્યુતભાર ઘેરાયેલો છે. એ જ રીતે S3 સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ, તો S3 ની અંદર કોઈ વિદ્યુતભાર જ નથી, બરાબર. આજે આપણે પૃષ્ઠ લીધું છે, આની અંદર કોઈ વિદ્યુતભાર જ નથી. તો કોઈ વિદ્યુતભાર ન હોય તો સિગ્મા Q એટલે કે ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર કેટલો? તો કે 0. તો ફ્લક્સ કેટલું થશે? 0 થશે. કોઈ વિદ્યુતભાર જ નથી તો ફ્લક્સ 0. એ જ રીતે આ પૃષ્ઠ લઈએ S4. તો S4 સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું થશે? S4 સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ ગણવું હશે તો S4 ની અંદર કેટલો વિદ્યુતભાર છે? તો જો આ ત્રણેય પૃષ્ઠ એની અંદર આવેલા છે, એટલે કે આ પ્લસ Q વિદ્યુતભાર, માઇનસ Q વિદ્યુતભાર આની અંદર છે, આ પૃષ્ઠની અંદર. તો ઘેરાયેલો કુલ વિદ્યુતભાર એટલે કે સિગ્મા Q સરવાળો કરવાનો વિદ્યુતભારનો. તો જો એક તો પ્લસ Q વિદ્યુતભાર, પછી એક માઇનસ Q વિદ્યુતભાર, બરાબર. બે વિદ્યુતભાર છે છેદમાં ε0. S3 ની અંદર તો કોઈ વિદ્યુતભાર છે જ નહીં. તો કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો થયો? પ્લસ Q અને માઇનસ Q એટલે કે 0. તો એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ એ કેટલું થશે? 0 થશે. એટલે કે ટૂંકમાં જે પણ પૃષ્ઠ હશે એની અંદર ચિહ્ન સાથે જે વિદ્યુતભાર હશે એનો આપણે સરવાળો કરી નાખવાનો, બરાબર. બેઝિક સરવાળો જેને આપણે કહીએ. તો ટોટલ જો વિદ્યુતભાર 0 થઈ જાય તો ફ્લક્સ 0 થઈ જશે. આ જ રીતે ધારો કે આપણે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે એક નળાકાર છે, આ બાજુની જે સપાટી છે જેને આપણે S1 ક્ષેત્રફળ કહીએ, આ બાજુની સપાટી છે જેને S2 ક્ષેત્રફળ કહીએ, અને આ વક્ર સપાટી જે છે એને આપણે S3 કહીએ. આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ધારો કે આ રીતે છે, બરાબર. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર આ નળાકાર રહેલું છે. તો આ નળાકાર સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું એવું જો ગણવું હોય તો આપણે દરેક સપાટી માટે ગણવું પડશે અને એનો સરવાળો કરવો પડશે. તો આ સપાટી સાથે સંકળાયેલું આપણે વિદ્યુત ફ્લક્સ ગણીએ તો સપાટી 1 માટે જેને φ1 કહી દઈએ આપણે, જો ક્ષેત્રફળનો સદિશ કઈ રીતે આવશે? અહીંયા આ રીતે સપાટીને લંબ આવશે S1. અહીંયા ક્ષેત્રફળનો સદિશ કઈ રીતે આવશે? આ રીતે આવશે S2. સદિશ સ્વરૂપે લખીએ એટલે આ રીતે થશે. અને આનો ક્ષેત્રફળનો સદિશ કઈ રીતે આવશે? તો સપાટીને લંબ આ રીતે થશે વક્ર સપાટી માટે S3. તો આના માટે ફ્લક્સ લખવું હોય તો E ડોટ S1 આવું થશે. હવે આ જે ભાગ છે ધારો કે S જેટલો છે, તો આ ભાગે કેટલો હશે? નળાકાર છે એટલે સેમ જ હશે, S જેટલો હશે. તો આપણે અહીંયા લખવું હોય વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો સમાન જ છે, તો E S1 cos થીટા એટલે અહીંયા કેટલું થશે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા તો આ છે, તો બે વચ્ચેનો ખૂણો થશે 180. E S1 એટલે કેટલું થશે? S લઈ લઈએ
बराबर। cos 180 એટલે -1 થશે, -e ઇન્ટુ s આવું થશે। એ જ રીતે આની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ લખવું હોય y2 બરાબર, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડોટ ક્ષેત્રફળ s2 ડોટ ગુણાકાર કાઢીએ તો cos થીટા કેટલું આવશે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા એ છે, ક્ષેત્રફળની દિશા એ જ છે, તો 0 આવશે। તો એ s2 એટલે કેટલું થશે? તો આ ભાગ સેમ જ છે બંને બાજુ, તો અહીંયા પણ આપણે s લઈ શકીએ। cos 0 એટલે કેટલું થશે? 1, તો e ઇન્ટુ s આટલું થશે ફ્લક્સ 2। આના માટે ફ્લક્સ કેટલું થશે? y3 બરાબર, તો e ડોટ s3 ડોટ ગુણાકાર કાઢીએ તો s3 અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થશે? 90 થશે, તો cos 90 કેટલું થઈ જશે? 0 થઈ જશે। તો હવે કુલ ફ્લક્સ ગણીએ નળાકાર સાથે સંકળાયેલું, તો જે થશે ϕ1 પ્લસ ϕ2 પ્લસ ϕ3 બરાબર। ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો આ છે -es, આ છે +es અને આ છે 0, તો માઇનસ અને આ પ્લસ એ 0 થઈ જશે ને આ 0, એટલે કે ટોટલ કેટલું થઈ જશે? 0। તો નળાકાર સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ 0 થશે અહીંયા। તો નળાકારને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આ રીતે મૂકીએ આપણે, તો એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેટલું થઈ જશે? 0। એટલે કે જેટલું દાખલ થાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલું જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સપાટીમાંથી બહાર નીકળે છે, તો કુલ ફ્લક્સ સંકળાયેલું એની સાથે 0 થઈ જશે બરાબર। તો આ રીતે આપણે જુદા જુદા ઉદાહરણ સમજી શકીએ। બીજું અહીંયા આપણે જે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ લઈએ છીએ કે ધારો કે આ રીતે અલગ અલગ વિદ્યુત ભાર છે, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 બરાબર, 5 વિદ્યુત ભાર છે। ધારો કે અહીંયા આપણે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ આ રીતે લીધું, તો આપણે આ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ લખવું હોય તો એ ફ્લક્સ ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર કેટલો થશે આની અંદર? તો કે Q1 પ્લસ Q3 પ્લસ Q4 છેદમાં ε0। Q2 અને Q5 તો પૃષ્ઠની બહાર છે, તો એ વિદ્યુત ભાર લેવાના થશે નહીં। પરંતુ જો આ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ આપણે આ રીતે ગણવું હોય કે E સદિશ ડોટ ds સદિશ, તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ બધાનું આવશે, કેમ કે પહેલા વિદ્યુત ભારના કારણે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે, ત્રીજાના કારણે પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે અને ચોથાના કારણે પણ જે હશે એ તો પૃષ્ઠ સાથે સંકળાશે। એ સિવાય આ બંને વિદ્યુત ભાર જે છે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે હશે એ પણ આ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાશે, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે અહીંયા લેવાનું આવે એ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું કુલ લેવાનું થશે। પછી એમાં વિદ્યુત ભાર કેટલા અંદર છે બહાર છે એ જોવાનું આવશે નહીં। બાકી આ રીતે આપણે ગણશું તો ટોટલ અંદર કેટલા વિદ્યુત ભાર છે છેદમાં ε0, એમાં એ રીતે ગણવાનું થશે। પણ જો આ રીતે ગણશું તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બધા વિદ્યુત ભારનું ધ્યાનમાં લેવું પડશે। તો ગાઉસના નિયમની અંદર આટલા મુદ્દાઓ ધ્યાન રાખવાના બરાબર।